Good afternoon, friends. Today we are going to see a new term that is limiting reactant, or it is also known as the reagent. In a chemical reaction, if two reactants are there, suppose there is A and B, A plus B, it gives C plus D. Okay, so what happened, the reactant present are not the same amount required according to the balance equation. Suppose in this case, in this reaction A and B are not in a what we say, not in the required amount to give the complete conversion of C plus D. Then what happened, the amount of product formed then depend upon the reactant which has reacted completely, and this reactant which react completely in reaction is called as a limiting a reactant, or it is also called as a limiting reagent. Okay, the reactant which is not consumed completely in this reaction is called as the excess reactant. See here, suppose I have the 10 molecules in this reaction, plus we have the suppose 10 molecules, it gives 10 molecule of C and 10 molecule of D. But what happened in case, next case, what happened, for the balanced chemical equation it requires the A 10 molecules, B 10 molecules, C as when A and B both are reacting, it gives the 10 molecule of C and 10 molecule of D. Okay, but if sometime in chemical laboratory I have some problem, that is there is only what happened 5 molecules of B, then the reaction which is obtained, after the reaction which is obtained, the product is less. That means what, we get only 5 molecules of C and 5 molecules of D. Okay, the 5 molecules are remain unreacted, so that here B is act as a limiting reagent. That means this reactant which is react completely, after reacting it gives 5 molecule of C and 5 molecule of D. Okay, this is called as the limiting reagent, and here A is more amount which is not consumed. Here 5 molecule of A are not reacted. This is called as the excess of reactant. A is called as a excess of reactant. Okay, आता हे जर आपल्याला सिंपल रिॲक्शन जर घ्यायची असेल, तर जर मला सँडविच बनवायचे 4 लोकांसाठी, तर मला काय गरजेचं आहे, एक खाली एक ब्रेड, वर एक ब्रेड आणि मध्ये चीज घालायचं, म्हणजे चीज सँडविच बनवायचं आहे. तर 4 लोकांसाठी मला किती ब्रेड लागतील, प्रत्येक माणसाला जर एक सँडविच बनवायचं असेल तर प्रत्येकी मला किती लागतील, 4 लोकांसाठी मला काय बनवायचं आहे, 4 लोकांसाठी मला 4 पीपलसाठी मला सँडविच बनवायचं आहे. ओके, सँडविच बनवायचं आहे. तर एक सँडविच बनवण्यासाठी मला काय रिक्वायरमेंट आहे, 2 ब्रेड स्लाइड्स, बरोबर आहे. नंतर काय रिक्वायर आहे मला, 1 चीज, आणि काय मसाला असेल ते, बरोबर आहे. मग 4 लोकांसाठी मला किती लागेल, 4 लोकांसाठी प्रत्येक माणसाला, एका माणसाला 2 ब्रेड लागतात, तर 4 माणसाला किती लागतील, 8 ब्रेड लागतील, बरोबर आहे. आणि एका माणसाला चीज किती लागेल, एका सँडविचसाठी चीज एकच लागेल, समजते. पण असं झालं की मी फ्रीजमध्ये बघितलं आणि मला कळालं की माझ्याकडे फक्त किती आहेत, 6च ब्रेड आहेत. किती ब्रेड आहेत, 6च ब्रेड आहेत. 6 ब्रेडपासून मी किती सँडविच बनवू शकते, किती बनवू शकते ह्याच्यामध्ये मी, तर माझ्याकडे 6 स्लाईड असल्यामुळे मी फक्त 3 माणसाचंच काय करू शकते, ह्याच्यामध्ये सँडविच तयार करू शकते. म्हणजे ब्रेड हा माझ्यासाठी काय झालेला आहे, लिमिटिंग एजंट झालेला आहे. समजतं सगळ्यांना. त्यामुळं
आपण काय म्हणू शकतो की लिमिटिंग एजंट म्हणजे एखाद्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये असा रिॲक्टंट जो रिॲक्शन कंप्लीट व्हायच्या अगोदरच संपतो, त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, लिमिटिंग एजंट. आणि एक्सेस रिॲक्टंट किंवा एजंट कशाला म्हटलेलं आहे, जो आफ्टर रिॲक्शनसुद्धा शिल्लक राहत असेल तर त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, रिॲक्टंट. सी हिअर एक्सेस रिएजंटची डेफिनेशन, it is the reactant which is not completely consumed and remain unreacted during the reaction is called as the excess reagent. In irreversible chemical reaction, the extent of product can be computed on the basis of limiting reagent in the chemical reaction. जर एखादी रिॲक्शन इरिव्हर्सिबल असेल तर प्रॉडक्ट किती प्रमाणामध्ये आपल्याला मिळेल हे कशावर डिपेंड आहे, डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजंट. हा समजलेला आहे का पॉईंट? ह्याच्यावर आधारित मी तुम्हाला थोडेसे व्हिडिओज पाठवणार आहे आज, ते पहा. ठीक आहे. आता आपण नेक्स्ट स्लाईड बघूया. नेक्स्ट स्लाईडमध्ये काय बघितलेलं आहे आपण, रिॲक्शन. नेक्स्ट स्लाईड, रिॲक्शन्स ऑफ सोल्युशन्स. रिॲक्शन इन सोल्युशन्स बघायचे. When a reaction is carried out in a solutions, the amount of substance present in its given volume can be expressed in the following ways. म्हणजे रिॲक्शन होताना जे आपण सोल्यूट किंवा सॉल्वंट वापरणार आहोत ते कशामध्ये घेणार आहोत आपण, त्याला काहीतरी काय म्हणतो आपण त्याला, युनिट्स किंवा मान्यता आहेत. ते म्हणजे काय झालेले आहेत, हे 4 पॉईंटनी आपण काय करणार आहोत, ते एक्सप्रेस करणार आहोत. ओके. तर फर्स्ट कुठल्या पद्धतीने एक्सप्रेस करणार, मास पर्सेंटेज और इट इज नोन ॲज द वेट पर्सेंटेज. देन मोल फ्रॅक्शन, थर्ड मोलॅरिटी और मोलॅरिटी. हे जे काय आहेत त्याला काय म्हणलेलं आहे, आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन्स म्हणलेले किंवा रिॲक्शन्स ऑफ सोल्युशन म्हणले तरी चालेल. वेन एखादी रिॲक्शन कॅरीड आउट केली जाते तेव्हा अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन दॅट रिॲक्शन, त्याचं व्हॉल्यूम, आपण व्हॉल्यूम कशामध्ये एक्सप्रेस करणार आहोत, या फॉलोईंग ह्याच्यामध्ये करणार आहोत. तर 1 बाय 1 फॉलोईंग वेनी आपण काय करणार आहोत, एक्सप्रेस करणार आहोत. तर 1 बाय 1 आपण पहिल्यांदा बघूयात, मास और वेट पर्सेंटेज. ओके. मास पर्सेंटेज और वेट पर्सेंटेज इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोईंग रिॲक्शन्स. काय, मास पर्सेंटेज इज इक्वल टू नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्युशन इंटू 100. आपण इथं काय केलेलं आहे, पर्सेंटेज असल्यामुळे आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इंटू 100 आपण घेतलेलं आहे. हे समजतंय? ओके. मास पर पर्सेंटेज आपल्याला कळलेलं आहे. जर फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं आहे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्युशन इंटू 100. जर एखादं तुम्हाला उदाहरण दिलं असेल, फॉर एक्झाम्पल जर आपण एक उदाहरण घेतलं असेल, काय आहे बघा उदाहरण, ए सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड बाय ॲडिंग 2 ग्रॅम ऑफ सबस्टन्स ए. ए आपण काय केलेलं आहे, 2 ग्रॅम घेतलेला आहे, तो कशामध्ये ॲड केलेला आहे, 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर. 18 ग्रॅम ऑफ वॉटरमध्ये आपण काय केलेलं आहे, ॲड केलेलं आहे. हे समजतं. आता आपण म्हटल्याप्रमाणे काय म्हटलं होतं मी, 2 ग्रॅम ऑफ ए सबस्टन्स डिझॉल्व इन 18 ग्रॅम ऑफ वॉटर, देन कॅल्क्युलेट द मास पर्सेंटेज ऑफ दॅट. मास पर्सेंटेज ऑफ दॅट असं आपण म्हटलेलं आहे. बरं, आता आपण कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो बघा. काय म्हटलेलं आहे बघा, 2 ग्रॅम. सो मास पर्सेंटेज ऑफ सोल्युशन, मास पर्सेंटेज ऑफ सोल्युशन कशाचं काढायचं आपल्याला, सोल्युशनचं काढायचं आहे. याच्यामध्ये सोल्यूट कोण आहे, जो आपण ए घेतलेला आहे, किती ग्रॅम आहे तो, 2 ग्रॅम. बरोबर आहे. देन मास ऑफ सोल्युशन किती आहे, 18 ग्रॅम. बरोबर आहे. इंटू 100, इंटू आपण काय केलेलं आहे, 100. हे जो सॉल्व केलं आपण, तर आता इथं मास ऑफ सोल्यूट आणि मास ऑफ सोल्युशन म्हणलेलं आहे. तर सोल्युशन म्हणलं की ह्याच्यामध्ये काय ॲड करावं लागेल आपल्याला, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्युशन. काय फॉर्म्युला आहे बघा, मास ऑफ सोल्युशनचा फॉर्म्युला काय आहे, मास ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वंट.
असं जर केलं तर आपल्याला किती येणार आहे 2/2 + 18. हे जर तुम्ही सॉल्व केलं तर तुम्हाला आन्सर काय येणार आहे 10%. ह्याचा आन्सर किती येणार आहे, ह्याचा आन्सर येणार आहे 10%. ओके. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत एक्सप्रेशन वे फॉर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, दॅट इज मोल फ्रॅक्शन. त्याची डेफिनेशन काय आहे बघा. इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युशन. मोल फ्रॅक्शनचा अर्थ काय आहे, इट इज द रेशो ऑफ टोटल मोल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल, हिअर सोल्युशन कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट. जर एखाद्या सोल्युशनमध्ये N2 नंबर ऑफ मोल्स हा किती आहे N2 आहे, देन डिझॉल्व इन N1 मोल्स ऑफ सॉल्वंट. N1 मोल ऑफ सॉल्वंटमध्ये तो डिझॉल्व झालेला असेल तर मोल फ्रॅक्शन कसं करणार आहे आपण फॉर्म्युल्याप्रमाणे बघा, डेफिनेशनप्रमाणे. इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. आपल्याला समजा जर मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट काढायचं असेल, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट काढायचं असेल तर काय म्हटलेलं आहे बघा, इथे त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, इट इज द रेशो ऑफ अ पर्टिक्युलर. आपल्याला सोल्यूट काढायचं आहे ना, तर मग आपण काय करणार आहे सोल्यूटचं रेशो घेणार आहे. सोल्यूटचं काय सांगितलं आपण N2 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युशन. सोल्युशनमध्ये काय असणार आहे, सपोज N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट अँड N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. आता मला काय काढायचं आहे, मोल फ्रॅक्शन कशाचं काढायचं आहे, मला सोल्यूटचं काढायचं आहे. तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्युशन काढायचं आहे. हे समजतं तुम्हाला सगळ्यांना. आणि मोल फ्रॅक्शन इज डिनोटेड बाय द लेटर एक्स. हा मोल फ्रॅक्शन कशाने डिनोट केला जातो, एक्सने डिनोट केला जातो. मग त्याचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, पर्टिक्युलर आपल्याला ज्याचं मोल फ्रॅक्शन काढायचं आहे त्याचं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर मोल्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन. मग सोल्युशनमध्ये काय असणार आहे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्वंट पण असणार आहे, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पण असणार आहे. ओके. हा आपण सोल्यूटचा करतोय म्हणून ह्याला काय म्हणायचं X2. तसंच नंबर ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट काढायचं असेल तर X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2. आणि हे लक्षात ठेवायचं बाळांनो की द सम ऑफ द मोल फ्रॅक्शन ऑफ द कॉम्पोनंट इज इक्वल टू 1. हे कायम फीड करून डोक्यामध्ये ठेवा. ओके. काय म्हणलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, द सम ऑफ मोल्स ऑफ फ्रॅक्शन ऑफ कॉम्पोनंट्स इज इक्वल टू 1. दॅट मीन्स X1 प्लस X2 मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट प्लस मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू काय असणार आहे 1. कायम 1 असणार आहे. ठीक आहे. हे तुम्हाला समजलेलं आहे. ह्याच्यावर तुम्हाला एक्झाम्पल पण येणार आहेत. आता आपण नंतर नेक्स्ट बघूया. आपण काय बघूयात, नेक्स्ट पार्ट बघूया स्लाइडचा. concentration of solution expressed third way, that is in case of molarity. Molarity is widely used unit and it is denoted by the letter capital M. molarity ही कॅपिटल M नी डिनोट केली जाते आणि ही कुठे केली जाते, वाईडली यूज केली जाते. आपण म्हणतो ना एवढ्या मोलॅरिटीचं हे सोल्युशन आहे, तेवढ्या मोलॅरिटीचं सोल्युशन आपण घेतलं, हे आहे तो शब्द तुम्हाला नेहमी इथून पुढे कानी पडणार आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्या. मोलॅरिटी डिनोटेड बाय द लेटर कॅपिटल M. सो इट इज डिफाइंड ॲज it is the number of moles of solute, present in 1 liter of solution is called as the molarity. काय म्हणलेलं आहे बघा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. हे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय काय सांगितले, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर सांगितलेलं. कशामध्ये सांगितले, इन लिटर्स. दिस इज द ओनली डेफिनेशन. फर्स्ट जस्ट ही तुम्हाला डेफिनेशन काय करायचे, लक्षात ठेवायचे आणि हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन सारखं काही नाही. काय म्हटलेलं आहे ह्याच्यामध्ये, इट इज डिफाइंड ॲज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 लिटर ऑफ सोल्युशन. फॉर्म्युला काय, कॅपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर्स. ओके. जर तुम्हाला असं गणित दिलं असेल, काय दिलं असेल गणित, की कॅल्क्युलेट
the molarity of NaOH solution prepared by dissolving 4 gram in enough of water to form the 250 ml of solution. जर असं असेल तर काय लिहिणार आहेत, ह्याच्यामध्ये नंबर्स ऑफ मोल्स की काढणार आहात, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट कोण आहे ह्याच्यामध्ये, NaOH. ह्याच्यामध्ये सोल्यूट कोण आहे, NaOH. NaOH किती ग्रॅम दिलेला आहे आपल्याला, हा 4 ग्रॅम दिलेला आहे, बरोबर आहे. आता ह्याचा काय काढायचं आहे आपल्याला, नंबर ऑफ मोल्स काढायचं असेल. नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही 9वीला शिकलेला आहात. नंबर ऑफ मोल्स काढायचं असेल तर आपण काय काढतो, मास अपॉन मोलार मास. काय, मास अपॉन मोलार मास. ओके. NaOHचं मास किती आहे इथं आपल्याकडे, NaOHचं मास आपल्याला किती दिलेलं आहे, 4 ग्रॅम. किती दिलेलं आहे, 4 ग्रॅम, बरोबर आहे. मोलार मास किती आहे NaOHचा, हा 40 आहे. काय किती आहे, 40 आहे, बरोबर आहे. हे जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH किती मिळालेले आहेत, 0.1 मोल मिळालेले आहे. ओके. देन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर्स, आपल्याला इन लिटर्स मागितलेले आहेत. किती सांगितलेलं आहे आपला, 250 ml सांगितले, 250 ml. आता mlचं कन्वर्जन तुम्हाला कशामध्ये करावं लागेल, लिटरमध्ये. तर कसं करणार तुम्ही बघा, कॅपिटल M इज इक्वल टू आपलं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किती काढलेत आपण मगाशी, 0.1 मोल. किती काढलेलं आहे, 0.1 मोल, बरोबर आहे. डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर्स मागितलेत आपल्याला, किती होतं, 25 ml होतं. तर लिटर्समध्ये काढायचं असेल तर आपण काय करणार आहोत, मल्टिप्लाय बाय 1000 केल्यानंतर आपल्याला कशामध्ये मिळेल, लिटरमध्ये मिळेल. ओके. हे जर सॉल्व केले तर आपला आन्सर किती येणार आहे, 0.4 मोल पर लिटर येणार आहे. काय येणार आहे, मोल पर लिटर. समजते हे, म्हणजेच काय, मोल पर लिटर म्हणजे काय, 0.4 कॅपिटल M. ओके. मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. लक्षात ठेवा, मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. हे समजलं तुम्हाला कसं काढायचं, सॉल्व कसं करायचं ते, ठीक आहे. आता हे लक्षात ठेवा, काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, मोलॅरिटी हे काय आहे, सोल्युशन, मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. म्हणजे M, कॅपिटल M हा काय आहे, टेम्परेचर डिपेंडंट आहे, टेम्परेचर डिपेंडंट आहे. म्हणजेच काय की टेम्परेचर वाढलं की ह्याची सुद्धा व्हॅल्यू वाढणार आहे. हे समजतं तुम्हाला, टेम्परेचर वाढलं तर मोलॅरिटीची व्हॅल्यू पण चेंज होणार आहे. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ टेम्परेचर डिपेंडंट. ओके. किंवा असं म्हणू शकतो, का हा टेम्परेचर डिपेंडंट आहे, बिकॉज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडंट. त्यामुळं आपण काय म्हणतो, मोलॅरिटी हा टेम्परेचर डिपेंडंट आहे. चला आता नेक्स्ट आपण बघूया, एक्सप्रेसिंग वे मोलॅलिटी. काय बघणार आहोत आपण, मोलॅलिटी. सो मोलॅलिटी इज डिफाइंड ॲज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वंट. किती, 1 kg ऑफ सॉल्वंट. 1 kg ऑफ सॉल्वंट is called as the molality and it is denoted by the letter small m. हे कशाने काढलं जातं, डिनोट केलं जातं, स्मॉल m नी डिनोट केलं जातं. ओके. सो आपण बघूया मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला काय आहे. मोलॅलिटी इज इक्वल टू काय आहे, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वंट इन kg. मास ऑफ सॉल्वंट इन कशामध्ये आहे, kg मध्ये. ओके. दिस इज द फॉर्म्युला, यू हॅव टू रिमेंबर that formula. Here note that the molarity of the solution does not change with the temperature. Okay. Here note that molality is not change with the temperature as like a molarity. मी काय म्हणते लक्षात घ्या, मोलॅलिटी स्मॉल m, हा स्मॉल m आहे की नाही, हा स्मॉल m हा टेम्परेचर इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं किंवा कमी केलं तर ह्याच्या व्हॅल्यूमध्ये काहीही फरक पडणार
नाही. समजतं हे सगळ्यांना? सो नोट दॅट मोलॅलिटी ऑफ अ सोल्युशन डज नॉट चेंज विथ द टेम्परेचर सिन्स. त्यामुळं काय झालेलं आहे, मास हे काय आहे, अनअफेक्टेड आहे विदाऊट टेम्परेचर. हे काय आहे, मास अनअफेक्टेड राहतं टेम्परेचरचा. म्हणजे टेम्परेचर वाढलं किंवा कमी झालं तर मासवर काहीही काय होत नाही, परिणाम होत नाही. म्हणून हा कसा आहे, ही क्वांटिटी कशी आहे, टेम्परेचर इंडिपेंडंट आहे. ओके. सो इन केमिस्ट्री लॅबोरेटरी आपण सोल्युशन जर आपण डिझायर कॉन्सन्ट्रेशनचं जर प्रिपेअर करायचं असेल बाय द डायल्युटिंग द सोल्युशन, देन फॉर द नोन हायर कॉन्सन्ट्रेशन वी आर यूज टू this term, that is molality. The solution of higher concentration also known as the stock solution. स्टॉक सोल्युशन करायचं आणि आपल्याला पाहिजे तशा कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आपण काय करू शकतो की त्याला आपण डायल्यूट करून वापरू शकतो. ओके, हे समजते सगळ्यांना? ठीक आहे. नंतरचा पार्ट आहे आपला